CodeRed 3.0 is not your regular hackathon. This is where technology meets business, where ideas become products, and where innovators can become founders. We launched CodeRed 3.0 on October 30th with a vision that went beyond a normal coding competition. Our goal was to create a platform that pushes the participants to build real solutions with real life problems. On November 1st, we unveiled problem statements across multiple fronts, not just software, but also hardware. We gave participants the freedom to innovate both across digital and physical systems. And what is the best part? Every single problem statement is directly mapped to UN Sustainable Development Goals. We also expanded our domain coverage this year. Along with tech-focused themes, we also have challenges across domains like health tech, ed tech, clean tech, and especially defense tech. Defense tech in particular was something we wanted to introduce last year, and today it stands proudly as one of the strongest additions which got one of the highest responses. It is a massive upgrade from last year and a huge leap. We received more than 3,000 registrations from all over the country with more than 1,000 teams representing more than 150 colleges across India. And this year, for the first time, you participants will be judged not just on your code, but also on market analysis, revenue model, scalability, and the entire business structure behind your idea. Because in today's world, I believe everyone here agrees, innovation is complete only when technology can meet sustainability. Because technology becomes super powerful only when it is sustainable. So over the next 24 hours, here is my request to all of you. Don't ask, how do I build it? Don't ask ChatGPT how to do it. Think for yourself, how do I make this in real life? The creativity we witnessed during idea submissions from November 2nd to 21st was stunning. And today, the top 277 participants, the brightest of the bright, are here to turn your ideas into impactful solutions. ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯೂತ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಖುಷಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ತುಂಬ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ನಮಗೆಲ್ಲ. ಕೋಡ್ ರೆಡ್ 3.0 ಇದು 3rd ಇಯರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಮಾಡೋ ಕೋಡಿಂಗು ಇಟ್ಸ್ ಸೋ ರಿಲವೆಂಟ್ ಟು ದ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾತ್ವೇ, ಬ್ರಿಡ್ಜಿಂಗ್ ದ ಪಾತ್ವೇ ಟು ದ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಟು ದ ಫ್ಯೂಚರ್, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು ಅರೌಂಡ್ 3,000 ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತೆ. ಅಂದರೆ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಹೇಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಅದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ, ಜಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಕೂಡ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ಕೂಡ BMSIT ಕಾಲೇಜ್ದು ಅಮೇಝಿಂಗ್. ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಹೌ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಹೌ ವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಮುಂದಕ್ಕೂ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿನ ಹೇಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಡೀಸ್ಗೆ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನೋಡಿ. ನನಗೆ ಬಂದು ಇವ್ರುಗಳ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಯಂಗರ್ ನಾವು. ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಸರ್ with the university and corporates. You let know whenever we need to come and help you and encourage the students. So ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡೋದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೋಡ್ ಮಾಡಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಈ ಥರ ಕೋಡ್ ರೆಡ್ ಅಂತ ಹ್ಯಾಕಥಾನ್ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಪರಿಹಾರ ಹುಡ್ಕೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಭಾಗಗಳು, ತಂಡಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಇನ್ನು 24 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಟೀಮ್ ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಹುಡ್ಕೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಕೇಳಿ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ತೊಗೋಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 2ನೇ ಪ್ರೈಸ್ ಬರಲಿ 3ನೇ ಪ್ರೈಸ್ ಬರಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅದರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಆ ಅನುಭವ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಅವ್ರನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾದಿ ಮಾಡಿಕೊಡತ್ತೆ. ಈ ಕಾಲೇಜಂತೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸು ಮೊದಲನೇ ಸರಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಸಂಜಯ್ ಸರ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಮ್ಮದು ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇವೆ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನೋ, ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಬ್ರೈನ್ ರಿಸರ್ಚು, ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾ ಅಂತ ಈ ಮರುವು ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಹುಡ್ಕೋಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ
ವಿಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೀಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಮಕ್ಕಳುಗಳ ಎನರ್ಜಿ, ಅವರ ಟೀಮ್ ವರ್ಕು, ಆಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ್ನು ಅವ್ರು ಎದುರಿಗಿಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ. ಅವರೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಹುಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೇನು ಹೇಳೋದು ಬೇಡ. ಅದನ್ನು ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಿಂದ ಮುಂದೆ ತನ್ನಿಂತಾನೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮಾರಕವಾದ್ದು ಅಂದರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಹೌದು. ನಮ್ಮ ಇವಾಗ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇವೆ. ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳು ಇಂಡಿಯಾದಕ್ಕೂ ಭಾರತಕ್ಕೂ ಬರ್ತಾ ಇವೆ. AI ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸು, ಆ ಥರದ್ದು ಸುಮಾರು ವಿಷಯಗಳು ಬಂದವು. ಇವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅದು ಮಾರಕವಾಗತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅರಿವು ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಡೋದು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಗಲಿ, ನಾವು ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪೂರಕವಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ಜೀವನನ ನಡೆಸೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಮಾರಕವಾಗತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಈ ಹ್ಯಾಕಥಾನ್ ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಅನುಭವಗಳಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಿಂದ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಹುಡುಕ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಗೊತ್ತಾಗೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾರಕದಿಂದ ಪೂರಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕೆಲಸಗಳು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಗ್ತಾರೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಡೀ ದೇಶದಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಅದನ್ನ ಕೇಳಿ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಅವಾಗ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ಬರು ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಿಂತ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. BMS ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಲಹಂಕ. ಸೊ ಇದು 3ನೇ ವರ್ಷ ನಾವು ಕೋಡ್ ರೆಡ್ ಅಂತ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೆಕಥಾನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಷನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್, ಸೊ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಬ್ಬರು ಹೀಗೆ ಹೆಕಥಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ ದೇ ಕೇಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಕೈಪಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಅದು ಏನಂದರೆ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಫ್ಲಡ್ ಆದಾಗ ಸೊ ಹೆಂಗೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಪ್ರೇಟ್, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಬಂದರು. ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿಲಿ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ BMSIT ನಮಗೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು. ಎಲ್ಲ IIT, IIC, IIIT ಎಲ್ಲ ಟಾಪ್ IIT, IISCಗಳು ಇದ್ವು. ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮದು 2 ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೊಂದು ಕಾಲೇಜು. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ನಮ್ಮ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ IEEE ಅವರು $8,100 ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಸೊ ಆ ಟೈಪು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದು ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಸುಮಾರು ಇದಿದೆ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಟ್ಟು 1,500 ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬಂತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ 270 ಜನ ಈಗ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದನೂ ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹುಡುಗರು. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಸುಮಾರು 1.5 ಲಕ್ಷ ಪ್ರೈಸ್ ಮನಿನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಅದು ಒಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅವರಿಗೆ ಬಂದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 24 ಗಂಟೆ ಅವರು ನೈಟು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೊಲಾಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮೆಂಟರ್ಸ್ ಬಂದವರು ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಐಡಿಯಾಸ್ಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಅವರು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾಳೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾಳೆ ರಿಸಲ್ಟಿಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ.